हाँ जी बेटा, अज आपां 8th क्लास का जिहड़ा 5th चैप्टर वो करांगे। चैप्टर का नाम है किस्मत दे रंग। एक भाई खੱਤਰੀ ਸੀ। ਉਹ बहुत अमीर बंदा ਸੀ, पर ਉਸਨੂੰ एक बहुत ਵੱਡਾ दुख ਸੀ कि ਉਸਦੇ कोई औलाद नहीं ਸੀ। एक दिन एक संत महात्मा उन्हां दे घर आया। खੱਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ घरवाली ने महात्मा की बहुत सेवा की। फिर उन्होंने बैठ के महात्मा अगे अर्ज की, अर्ज बेटा बेनती की कि महाराज साडे ते मेहर करो, सानू पुत्र दी दात बख्शो। दात मतलब कि बेटा वरदान दिओ भी आपां कह दिंदे आ। संत अंतर ध्यान हो गया। अंतर ध्यान बेटा भी परमात्मा नाल जिहड़ी ध्यान दे विच लीन हो गया। कुछ देर बाद उसने अखां खोलियां ते बोलिया कि पुत्र दी दात तां तुहानू मिल सकदी है, पर पुत्र होण सार तुहाडे ते गरीबी आ जावेगी। फिर खੱਤਰੀ ने हत्थ बन के कहा, महाराज मैं अमीरी तो बहुत भोग लई है, फिर भी संतुष्ट नहीं होया। इसलिए तुसी पुत्र दी दात बख्शो। गरीबी दी कोई गल नहीं, गरीबी असी झल लवांगे, सहन कर लांगे। संतां ने मेहर कर दित्ती अते आउंदे साल उन्हां दे घर खूबसूरत लड़का पैदा हो गया। हुण गल सी गरीबी दी, ਇਹ भी सच हो गई। अज होर कल होर दिनां विच ही ਉਹ अंतां दे गरीब हो गए। आखिर गरीबी इन्नी वध गई कि वो रोटी तो आतुर हो गए। आतुर बेटा मुथाज हो गए, मतलब कि रोटी लिए किसी होर ते डिपेंड हो गए। मतलब कि जे उन्होंने कोई रोटी दे दिंदा तां खांदे सी, नहीं तो फिर भुखे रहिंदे सी। उसदा मुंडा हाले छोटा जिहा ही सी। उसने अपने मुंडे नूं नाल लिया ते अपने एक शाहूकार दोस्त कोल चला गया। शाहूकार उसनूं मिल के बहुत खुश होया। फिर खੱਤਰੀ ने पैसिਆਂ ਦੀ मंग की। शाहूकार कहंदा जिन्ने लोड़ है लै लवो। खੱਤਰੀ कहंदा नहीं जी, इस तरह नहीं, तुसी मेरे बच्चे नूं गहने रख लो, जद मैं पैसे देवांगा तां बच्चा लै जावांगा। शाहूकार ने बथेरा कहा कि ऐसी कोई गल नहीं, तुसी पैसे लै लो, पर खੱਤਰੀ कहंदा कि मेरा ईमान नहीं मनदा। ईमान की बेटा आपां कहने जी चेतना जिहड़ी आपां भी जिस तरह आपां कह दिंदे आ कि भी दिल नहीं करदा हुंदा हैगा भी बिना किसी ਉਹਦੇ ਤੋਂ भी आपां पता भी वो छेती नहीं मोड़ सकदा, तां फिर आपां कहने भी कोई ना कोई चीज़ गहने रख ला। उस तरह कहंदा कि मुफ्त पैसे लै जावां क्योंकि मैं छेती मोड़ नहीं सकदा। देखो उन्हें कहा ना, कहंदा मैं छेती नहीं मोड़ सकदा भी, इस करके मेरा दिल नहीं ये गल नूं मनदा भी मैं तैथों वैसे ही पैसे लैके जावां, पर किरपा करके मेरे बच्चे नूं भी अपने बच्चियां समान रखना, भी उन्हां दी तरह रखना। शाहूकार दा गच भर आया, गच बेटा गला भर आया। कहंदा तुसी ਇਹ क्यों कहते हो, मेरे बच्चे ਅਤੇ इस बच्चे विच की फर्क है, तुसी कोई फिक्र ना करो। चल भाई खੱਤਰੀ ने पैसे लए ਅਤੇ बच्चे नूं छड्ड के उदास मूँह लैके मुड़ गया। शाहूकार ने उस बच्चे नूं प्यार नाल पालिया पोसिया ते काफ़ी वड्डा हो गया। शाहूकार दे अपने लड़के भी वड्डे हो गए सन। शाहूकार दे अपने मुंडे तां दिमाग दे मोटे सन, पर खੱਤਰੀ दा मुंडा बहुत ही हुशियार सी। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਦੀ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਮੁੜਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪਈ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਪਰਚੀ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਚਿੱਟੀ ਅਤੇ ਖਾਕੀ ਰੂੰ ਜਿਸ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਤੁਰੰਤ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਰੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਈ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਰੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂਗਾ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵਪਾਰੀ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰੂੰ ਪੁੱਛੀ, ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੂੰ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਸੇਠ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਵਪਾਰੀ ਉਸ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ।
ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰੂੰ ਸਵਾਏ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵ ਦੁੱਗਣੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਚੌਗਣੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਵਾ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੋਂ ਰੂੰ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਈ ਫੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਪਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਕਮਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਉਸਦੀ ਬੁੱਧੀ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਲਈ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਯਕੀਨ ਬੱਝ ਗਿਆ। ਬੱਝ ਮਤਲਬ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੇਠ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗਹਿਣੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸੇਠ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਕਣਕ ਲੱਦ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਖੱਟੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਖੱਟੀ ਬੇਟਾ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕਮਾ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆਵੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲਾ ਜਾ। ਮੁੰਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਾਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਗੁਲਦਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਉਸਨੂੰ ਗੁਲਦਸਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਣਕ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੇਠ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਕਣਕ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸੇਠ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ, ਸੇਠ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ? ਮੈਂ ਗੁਲਦਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੇਠ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਬੇਟਾ ਇੱਧਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗੁਲਦਸਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪੁੱਛੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਲਦਸਤਾ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੈ ਗੁਲਦਸਤਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਭਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਛਿੱਤਰ ਪੈ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੰਡਾ ਸੇਠ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਰਾਤ ਆ ਕੇ ਰੁਕੀ। ਬਰਾਤ ਦਾ ਲਾੜਾ ਕਾਣਾ ਸੀ। ਕਾਣਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੋਂ ਨਾ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਆਹੁਣ ਚੱਲੇ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਾਪ ਬਹੁਤ ਧਨੀ ਸੀ। ਧਨੀ ਕੀ ਸੀ? ਅਮੀਰ ਸੀ। ਬਰਾਤ ਵਾਲੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਗੱਲ ਵਿਗੜ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੁੰਦਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸੁਦਾਗਰ ਨੂੰ ਲਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਲੜਕੀ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਦਾਗਰ ਦਾ ਉਸ ਸੁੰਦਰ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਵ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਦਾਗਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਣਾ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਲੜਕੀ ਵੀ ਚਲਾਕ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ, ਜੀ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਭੁੱਲ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ। ਕੁੜੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਰਾਤੀ ਦੌੜ ਗਏ, ਭੱਜ ਗਏ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਮੀਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲਾ ਭੇਸ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਭਰ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਈ। ਪੁੱਛਦੀ ਪਛਾਉਂਦੀ ਉਹ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੁੰਡਾ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਸਾਧੂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ,
ਕਿ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੋਗੇ। ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਾਡੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੋਮਲ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਸਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਰਨਾਮਾ ਕੀ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੋ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਤੇ ਰਹੋ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਚਾਹਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਊਂਗਾ ਜੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਸਾਧੂ ਸਿੱਧਾ ਸੇਠ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਸੇਠ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਉਸ ਖੱਤਰੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਕੁਲਚਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਧੂ ਨੇ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਖੱਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਿਓ ਕਾਹਨੂੰ ਭਾਰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸਿਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਲਚੇ ਹੀ ਹਨ। ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਵਾਂ ਪੀਵਾਂਗੇ ਫੇਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਕੇ ਖੱਤਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਖੱਤਰੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਹੌਂਕਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਸੇਠ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਢੇਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਲਓ ਉਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਓ। ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕੰਗਾਲ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਦਾਤਿਆ। ਖੱਤਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਲਾੜੀ ਬਣ ਕੇ ਸਜੀ ਧਜੀ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਸੌਦਾਗਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਓਕੇ।